시카고에서 샌디에이고까지 차를 배달하고 있는 오늘의 주인공 짐. 장거리 운전으로 졸음이 밀려오던 찰나 히치하이킹을 하고 있는 한 남자를 발견하고 차를 멈춥니다. My name's Jim Halsey. John Ryder. So where you headed? 그런데 짐의 질문에도 행선지를 말하지 않으며 짐을 빤히 쳐다보는 존. 그때 짐은 갓길에 세워진 한 차를 발견하는데 What are you doing? 존의 갑작스런 행동에 짐은 차를 멈추고 존에게 내리라고 말하지만 Look, I think you better get out now. I ran out of gas. So you need a gas station. 차에 기름이 떨어졌다는 말을 들은 짐은 주유소까지만 존을 태워주기로 합니다. 그런데 I don't need gas. The guy who was driving that car back there, because I cut off his legs And his head. And I'm gonna do the same to you. 갑자기 끔찍한 말을 내뱉으며 짐에게 칼을 들이대는 존. What do you want? I want you to stop me. 그는 짐을 위협하며 자신의 말을 따라하라고 하는데 Say 4 words. What is that? I don't know if I can say that. Repeat after me. I Want. Die. 순간 차 문이 열려있는 것을 확인한 짐은 기지를 발휘하죠. I don't want to die! Yeah! Fuck you, buddy! 짐은 기뻐 소리치지만 이 시점을 기반으로 진짜 악몽이 시작됩니다. 어느새 날씨도 맑아지고 짐은 편안하게 길을 나아가는데 Jesus Christ. Pull over! The guy in your car's a nut! The guy's a fucking nut in your car! Pull over! 하지만 그 순간 다행히 큰 사고를 면한 짐은 서둘러 앞선 차량을 뒤따라가지만 이미 일가족을 살해하고 어디론가 사라져버린 존. 짐은 경찰에 신고를 하기 위해 근처의 건물로 들어가고 또다시 그의 앞에 나타난 존은 짐의 차키만 건넨 채 건물을 나갑니다. 그리고 또다시 다른 차량에 탑승해 그곳에서 사라지는 존. 다행히 목숨을 건진 짐은 또다시 길을 나아가는데 존은 갑자기 옆길로 사라지며 짐을 위험만한 채 떠나버리죠. 하지만 짐이 근처의 주유소에 도착하자 어쩐 일인지 그곳에는 아무도 보이지 않았고 그 후 짐은 근처의 레스토랑에 도착하고 종업원 네시의 도움으로 마침내 경찰에 연락을 하게 되죠.
Hello, police. My name's Jim Halsey. I know who killed those people. Well, I picked this guy up hitchhiking, and I'm at the Longhorn restaurant. It's right off of. Yes, sir. I won't go anywhere. 전화를 마친 짐은 내시가 차려준 음식을 먹으며 경찰을 기다리는데 사람의 손가락을 보고 놀라 뛰쳐나온 짐의 앞에 마침내 경찰이 나타납니다. He's in there! Get your ass on the cement or we open fire! 하지만 사람을 착각한 그들은 짐을 체포하고 그의 몸을 수색하는데 He put that there. He put that there. 짐의 옷에서 존에 숨긴 피 묻은 칼이 나와 그는 꼼짝없이 현행범으로 체포당하게 되죠. You know this guy? Not really, no. Where's your driver's license? Your ID? 그런데 짐의 지갑은 어디론가 사라진 상태였고 짐이 존에 대해 설명해도 아무도 그 말을 믿지 않는 분위기. Do I look like a killer to you? Get him locked up, hell. Get him out of my sight. That kid isn't a killer. Any fool could say that. 다행히 짐이 살인범이 아니란 것은 아는 분위기였지만 그는 추가 조사를 받을 때까지 유치장에 수감되게 됩니다. 그런데 잠시 후 총소리에 눈을 뜨는 짐. 어쩐 일인지 유치장의 문이 열려있는 상태였고 곧이어 그는 끔찍하게 죽어있는 경찰들을 발견합니다. 그때 갑자기 지원 병력이 몰려오고 깜짝 놀란 짐은 총을 챙겨 그곳에서 도망가죠. 다행히 그는 경찰들의 눈을 피해 달아나 어느 마트에 도착하는데 그가 다른 곳에 도움을 요청할 틈도 없이 그를 뒤쫓아온 경찰들. Take her easy. Get over by the car. Take him off and lock your partner's hands behind his back. Head for the highway. 결국 과격한 방법을 택한 짐은 사건을 설명하기 위해 경찰서장과 무전을 요청하죠. Captain, I swear I didn't kill those people. I got set up and framed by this guy I picked up hitchhiking. You can just let my men go and give yourself up. I promise you I'll do everything in my power to see to it that you're treated fairly. I'm putting my trust in you, Captain. 하지만 그 순간 극도의 공포심에 사로잡힌 짐은 자신의 목에 총구를 겨누지만 결국 그는 정신을 차리고 근처의 카페에 들어옵니다. How do you like Shitsville? Don't you move. The guy's empty. Why are you doing this to me? You're a smart kid. You'll figure it out. 그런데 짐에게 총알을 건네주고 다시 사라져버린 존. 짐은 몰래 정차 중인 버스에 탑승하고 그 안에서 총알을 장전합니다. 잠시 후 출발한 버스 안에서 그는 우연히 내시와 재회하는데 I didn't do it. I didn't do any of it. 그는 내시에게 모든 자초지종을 설명하며 그녀의 도움을 구하죠. Do you believe me? Sure. No, you don't. 하지만 어느새 경찰의 추격이 따라붙고 What are you gonna do? Give up. 결국 저항을 포기하고 경찰에 투항하기로 한 짐. Step away from the bus. Get down. Move. Move your ass now. You
just wasted two of my friends. Spit on my wrist. 하지만 동료가 죽어 심기가 불편했던 경찰은 짐이 저항했다는 거짓말을 하며 그에게 총을 겨누는데 Drop your guns! Don't turn around! Just drop them. You got the wrong man, Lyle. Hand me that gun. Damn, you're in enough trouble already. Let's go. 짐은 내시의 도움으로 위기를 면하지만 곧이어 경찰의 추격이 시작됩니다. Are you okay? 그들은 간신히 위기를 넘기지만 이번엔 헬기까지 동원되어 그들을 궁지에 몰아넣는데 갑자기 모든 상황을 해결하고 또다시 사라져버린 존. Why didn't they kill us? Let's go. 그들은 고장난 차를 버리고 달아나 곧이어 어느 모텔에서 잠시 휴식을 취하게 되죠. Why'd you pick him up? I thought it'd help me stay awake. 너무나 사소한 이유에서 시작된 끔찍한 살인극. 잠시 후 그들은 지쳐 잠이 들고 차 소리에 잠에서 깬 짐은 안정을 취하기 위해 샤워를 하기 시작하는데 Paul taught us to look within ourselves with the very spirit of faith. Nash. Channel 3 KCI. 결국 내시는 어디론가 사라져버렸고 내시를 찾기 위해 모텔 방을 나온 순간 All right, you take it easy now. You come on along with us now. We're gonna need your help. 갑자기 경찰은 짐의 도움이 필요하다며 그를 연행해 갔는데 그곳에는 끔찍한 상황이 벌어지고 있는 중이었죠. Hold it! Why don't you do something? Fucking do something! We can't! We shoot him, his foot is gonna come off that clutch and that truck is gonna roll. Now you get in there, and you see what you can do. 내시가 죽을 수도 있는 상황에 경찰은 아무것도 할 수 없었고 유일한 방법은 짐이 존과 얘기해보는 것뿐. The gun is loaded. Go ahead, pick it up. I'll let you hold the gun on me before I do anything. They'll catch you. So what? Pick up the gun! My face. Squeeze the trigger. She'll die. 하지만 결국 존을 쏘지 못하는 짐. Useless. 그렇게 내시가 사망하고 짐은 모든 혐의에서 벗어나게 되지만 경찰들은 모든 사건의 원흉인 이 존이란 남자에 대해 아무런 정보도 알아내지 못합니다. Who is he? We don't know. We ran his prints through the computers. We came up with nothing. How do you feel? 유일하게 알 수 있는 것은 그가 자신의 이름을 존 라이더라고 말한 것뿐. His name is John Ryder.
Where are you from? Disneyland. 결국 그는 교도소로 수송되고 짐은 경찰의 도움을 받아 집으로 돌아가게 되는데 You'll never hold him. And whatever happens to him, it won't be decided by you. 경찰이 존을 놓칠 거란 걸 직감한 짐은 결국 극단적인 선택을 하게 되죠. Stop the car. 짐의 눈빛을 본 경찰은 결국 그에게 차를 내주고 후송 차량을 뒤쫓아가던 짐은 그 안에서 총소리를 듣게 됩니다. 짐의 예상대로 차에서 탈출하는 존. Hi, kid. 하지만 존은 끈질기게 살아남고 마침내 짐은 존을 처리하는 데 성공하며 이야기는 마무리됩니다. 오늘 소개한 영화 히처는 도로 위의 살인마라는 아주 원초적인 공포를 다룬 작품입니다. 끝없이 펼쳐진 황량한 도로, 아무도 주인공을 믿어주지 않는 상황, 그리고 이유 없는 폭력이 공포와 스릴을 극대화시키죠. 무엇보다 이 영화의 흥미로운 점은 존의 정체와 그의 범행 동기를 끝내 드러내지 않는 미스터리에 있습니다. 존은 주인공이 직접 자신을 죽이길 바라며 그를 궁지에 몰아넣으면서도 위기의 순간에는 영웅처럼 나타나 도와주고 또다시 흔적도 없이 사라지기를 반복합니다. 이 알 수 없는 행동과 목적 불명의 집착이 짐과 함께 보는 시청자에게도 미쳐버릴 듯한 공포감을 선사하죠. 비슷한 부류의 영화로는 스티븐 스필버그의 듀얼과 호주 영화 스트레인저를 들 수 있습니다. 듀얼에서는 끝까지 트럭 운전사의 얼굴을 보여주지 않으며 주인공을 극한까지 몰아넣는 긴장감이 정말 대단한 영화이고, 스트레인저에서는 범인들이 주인공을 집요하게 추격하지만 그들이 집착하는 대상의 정체가 무엇인지 끝까지 드러내지 않아 더욱더 큰 불안감을 선사하죠. 히처 또한 이런 미지의 공포감을 극대화한 작품이며, 특히 존 역의 루커 하우어는 정말로 사이코패스 살인마가 있다면 이런 모습일 거라고 생각이 들 정도로 광기 어린 눈빛과 압도적인 존재감을 보여줍니다. 이 영화는 2007년에 리메이크될 만큼 꾸준히 화제되는 명작으로 80년대 스릴러 호러 장르의 걸작이라 불러도 손색이 없는 영화입니다. 관심 있으신 분들은 꼭 본편도 한번 감상해보시길 추천드리며 리뷰를 마칩니다.